Hello all, my name is Bala. So in this video I am going to teach you how to start practicing spoken English. This video is going to be really helpful. Before we get started, I would like to thank my parents for educating me, and also I would like to thank Almighty for giving this wonderful opportunity to help others. So there are people from Tamil medium, and they are able to write, read basic sentences, and but when it comes to spoken, they are not able to speak. So one of the challenge they are facing with respect to spoken, they are not able to find the words, the correct words. So sometimes they use present tense and sometimes they use different tenses. They get confused. So in this video I have taken an example of how to cook dal recipe. For example, you know how to cook dal recipe and you have to teach others. So you have to give the instruction to others how to cook. So how you can tell in English? This is going to be in present tense, and you are not going to use any subject because you are talking and you are giving the instruction to others. So always in the instruction you have to use verb in the first place. For example, come here, go there, sit down, like that. Okay, we can get into the video. As you can see in the screen, I know how to cook dal recipe, and I'm going to give you the instruction how to cook dal recipe. Okay, so what will be the first step? First I have to take a pressure cooker, right? Since you are the beginner, I will not use complex sentences. I will use very simple sentences that I have written in the screen. Take a pressure cooker. That means நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ டேக் அ ப்ரெஷர் குக்கர், டேர்ன் ஆன் தி டேப். பைப்பை திருக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்பு வந்து டேர்ன் ஆன். வாஷ் ப்ரெஷர் குக்கர், அதை வந்து வாஷ் பண்ணணும் இல்லையா, கழுவணும் இல்லையா, அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்பு வந்து வாஷ். நெக்ஸ்ட், டேர்ன் ஆஃப் தி டேப். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் த டேப், அதான் டேர்ன் ஆஃப் தி டேப். புட் ப்ரெஷர் குக்கர் ஆன் தி ஸ்டவ். ஸ்டவ் மேலே ப்ரெஷர் குக்கரை வைங்க. ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் present form of verb called put, வை. நெக்ஸ்ட், turn on the flame. அடுப்பை பற்ற வைக்கிறதுக்கு turn on the flame அப்படி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட், fill pressure cooker with 4 cups of water. அதாவது fill அப்படிங்கிற verb யூஸ் பண்ணணும். அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறம் fill ப்ரெஷர் குக்கர், அந்த ப்ரெஷர் குக்கரை வந்து fill பண்ணுங்கள் with 4 cups of water. Next, add tur dal in water. Already you have filled the water in the pressure cooker, so now add tur dal in water. Next, add salt in cooker. Close the lid. Close na moodu, lid na moodi. Close the lid. Pressure cooker oda moodiya close பண்ணுங்க சொல்றாங்க, சொல்லணும். Cook it on a medium flame for 4 whistles. குக் இட். இட்னா அந்த ப்ரெஷர் குக்கருக்குள்ளே இருக்கிற தால், வாட்டர், சால்ட் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இட்டு. குக் இட் ஆனால் மீடியம் ஃப்ளேம், மிதமான ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபார் 4 whistles. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் யூஸ்ட் 4 whistles. யூ கேன் சே
2 whistle or 3 whistles. Then turn off the flame. After 4 whistles, turn off the flame. ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. கீப் த குக்கர் aside. குக்கரை அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுருங்க. ஸோ ஃபார் தேட் they are using verb called keep. Next, take a non-stick pan. ஒரு வடை சட்டி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுக்க சொல்கிறாங்க. நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். டேக் எடுத்துக்கோங்க. ஹீட் 2 tablespoon ஆயில் அண்ட் மீடியம் ஃப்ளேம். மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 tablespoon ஆயிலை வந்து சூடு பண்ணுங்கள். ஆட் 1 tablespoon சாப்டு ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக். சாப்டுனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக்கை என்ன பண்ணுவீங்க, நல்லா தட்டி சாப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அதான் சாப்டு ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக். ஆட் 1 tablespoon. வெயிட் அன்டில் கார்லிக் பிகம்ஸ் லைட் ப்ரௌன். அது வந்து லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட். ஆட் ஸ்லைஸ்டு ஆனியன்ஸ். ஆட் ஆனியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு போல் ஆட் ஸ்லைஸ்டு ஆனியன்ஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்லியிருக்கேன்னா, ஸ்லைஸ்டுனா பிரெட் எப்படி ஸ்லைஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஆனியனை நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை வந்து ஸ்லைஸ்டு ஆனியன்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆட் ஸ்லைஸ்டு ஆனியன்ஸ். வெயிட் அன்டில் ஆனியன்ஸ் பிகம் லைட் ப்ரௌன். அது கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தேட் ஆட் சாப்டு க்ரீன் சில்லி. பச்சை மிளகாய் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, நல்லா கட் பண்ணி இது பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அதை வந்து ஆட் பண்ண சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஆட் சாப்டு டொமேட்டோஸ். சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணுங்கள். சீசன் இட் வித் டர்மரிக் அண்ட் சில்லி பவுடர். சீசன் இட், இந்த இடத்துல இட் அப்படின்னா என்னென்னா, இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்னலாம் அந்த வடை சட்டியில் போட்டிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இட். சீசன் இட் அப்படின்னா அதை வந்து சீசன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சீசன்னா என்னென்னா, நீங்கள் வந்து குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு நறுமணம் கொடுக்கறதுக்காகவும் நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுவீங்க இல்லையா, ஸோ அதை தான் வந்து சீசன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து டர்மரிக் பவுடரையும் சில்லி பவுடரையும் நீங்கள் போடுறத சீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சீசன் இட் வித் டர்மரிக் அண்ட் சில்லி பவுடர். குக் அன்டில் டொமேட்டோஸ் பிகம் டெண்டர். டொமேட்டோஸ் எல்லாமே தக்காளி எல்லாம் சாஃப்டாகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் த லிட் ஆஃப் குக்கர். ஏற்கனவே தனியாக குக்கரை தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த குக்கரோட லிட்டு மூடியை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஆட் குக்குடு தால் இன் பேன். அந்த குக்கருக்குள்ளே இருக்கிற குக்குடு தால் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிற பேன் வடைச்சட்டி இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் 2 cups ஆஃப் வாட்டர். அதில் வந்து ஒரு 2 cups ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸ்டிர் டு மிக்ஸ் வெல். அதை நல்லா கலக்குங்க. ஸ்டிர்னா கலக்கு, டு மிக்ஸ் வெல் நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸ்ப்ரிங்கிள் சால்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸ்ப்ரிங்கிள் சால்ட்னா நீங்கள் உப்பை இப்படி கையில் எடுத்து இப்படி இப்படி போடுவீங்க இல்லையா, தூவீங்க இல்லையா, அந்த ஆக்ஷனை வந்து இங்கிலீஷில் வேர்ப் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள். ஸ்ப்ரிங்கிள் சால்ட் அண்ட் குக் ஆன் அ மீடியம் ஃப்ளேம் ஃபார் 5 minutes. எகெயின் 5 minutesக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 4 ஸ்டிர் அக்கேஷ்னலி. அடிக்கடி இலக்கி விடுங்க, கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸ்டிர் அக்கேஷ்னலி. ரிமூவ் ஃப்ரம் ஃப்ளேம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அடுப்புலேருந்து வெளியில் எடுத்துருங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணல, பாத்திரத்தை மட்டும் இந்த வடைச்சட்டியை மட்டும் வெளியில் எடுத்துருங்க. ரிமூவ் ஃப்ரம் ஃப்ளேம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் கேர்ஃபுல்லி டு எ லார்ஜ் பவுல். அதாவது ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு அந்த வடைச்சட்டியில் இருக்கிறத அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் கவனமாக. ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் கேர்ஃபுல்லி. கீப் இட் அசைட். அதை அப்படியே தனியாக அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீன் ஆயில், இந்த நேரத்தில் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் டேக் எ ஸ்மால் பேன். ஒரு சின்ன இது எடுத்துக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுப்போம் இல்லையா, சின்ன கரண்டியோ இல்லை சின்ன ஒரு பேனோ எடுத்துகிட்டு ஹீட் 2 tablespoon ஆஃப் ஆயில் ஆனால் மீடியம் ஃப்ளேம். மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 tablespoon ஆயிலை வந்து ஹீட் பண்ணுங்கள், சூடு பண்ணுங்கள். எதுக்கு? தாளிக்கணும் இல்லையா கடைசியாக. ஆட் cumin seeds and heat it for a few seconds. கடுகை போடுங்க and heat it for few seconds. ரொம்ப நேரம் வச்சா கருகிரும். ஸோ few seconds heat it. அதை சூடுபடுத்துங்க. Now அது ரெடியான ஒன்று pour the prepared tempering over cooked dal in the bowl.
ஏற்கனவே அந்த பெரிய பவுலில் குக்குடு தால் இருக்கு இல்லையா, அதில் இந்த தாளித்த எண்ணெயை அந்த கடுகோடு சேர்த்து ஊற்றுங்க. போர்னா ஊற்றுங்க. டெம்பரிங் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் கடுகு தாளித்தது இருக்கு இல்லையா, அந்த இது. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ரெட் சில்லி போடுவீங்க, கறி லீஃப் போடுவீங்க தாளிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த அந்த காம்பினேஷன் அதுதான் டெம்பரிங் சொல்கிறாங்க. ப்ரிப்பேர்டு டெம்பரிங். அந்த ப்ரிப்பேர்டு டெம்பரிங்கை வந்து போர் பண்ணுறாங்க. போர். கார்னிஷ் தால் வித் சாப்டு கோரியாண்டர் லீவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் சாப் பண்ண கோரியாண்டர் லீவ்ஸ் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, சின்ன சின்னதாக பொடியா, அதை கார்னிஷ் தால் அப்படி சொல்கிறாங்க. அந்த தால் மேலே அப்படி இப்படி தூவுறீங்க இல்லையா அழகா, அந்த அது பேர் தான் கார்னிஷ் இங்கிலீஷில். லாஸ்ட்டாக சர்வ் வைல் இட் இஸ் ஹாட். அது சூடாக இருக்கும்போதே எல்லாருக்கும் பரிமாறுங்க. ஸோ this is how you have to tell others how to cook dal recipe. And if you ask somebody else, they will use their own sentences and sometimes different verbs, but that is also correct. This is also correct. And don't try to be 100% perfect because you are a beginner, so you have to start speaking. Okay, I think this is going to be useful to you. And if you want to tell the same in the past and future, for example, நான் ப்ரெஷர் குக்கரை எடுத்தேன், நான் கழுவுனேன், நான் அடுப்பை பற்ற வச்சேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் இன் அ பாஸ்ட், ஸோ ஆல் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ், instead of present tense verb, you have to use past tense verb. That's it. There is no change in the sentence. So the important thing is, it's not about changing the verb. You have to speak. Okay, the more you speak, no, the better you improve. So I have replaced all the present verb with past verb. Take, instead of take, I used took. I took a pressure cooker. I turned on the tap. I washed pressure cooker. I turned off the tap. So similarly, in all the step, I have used past tense. Instead of pour, I used poured. Instead of garnish, I used garnished. Instead of serve, I used served. So all past tense. For example, I want to tell in future. So I will cook dal. So I will take pressure cooker. I will turn on the flame, and I will add water. So something like that. If you want to tell, all what you have to do is just add will before the present verb. Okay, but there is no other change in the sentence. I will take a pressure cooker. I will turn on the tap. I will wash pressure cooker. Is that clear? So kindly go through it, and don't write it down. Just go through it. Try to understand. Don't memorize it. Try to understand where the verb is used and what is the context. When I say context, அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு அந்த தால் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேன்லேருந்து இன்னொரு பெரிய பவுலுக்கு மாற்றுறீங்க இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வேணாலும் போடலாம். பட் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிற வேர்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர். அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வந்து நிறைய மீனிங் இருக்குது. பட் இந்த கண்டெக்ஸ்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்னென்னா மாற்றுறது, இந்த பாத்திரத்துலேருந்து அந்த பாத்திரத்துக்கு. ஸோ இதுதான் கண்டெக்ஸ்ட். நீங்கள் வந்து ஒரு வேர்பை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த வெக்காபுலரி எடுத்துக்கணும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது வெக்காபுலரி, அதை நீங்கள் வந்து இப்போ இது லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அந்த வெக்காபுலரியை இந்த எந்த கண்டெக்ஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் கற்றுக்கிட்டீங்க. இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ரிப்பீட்டடாக டெய்லி நீங்கள் இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்போ உங்கள் மைண்டில் அது ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கும்போது, தூங்கும்போது, குளிக்கும்போது, சாப்பிடும்போது, மற்ற டைம்களில் யூ have to remember it and you have to try practicing it. So these some of the sentences will
come and some of the sentences won't come. So you don't worry about it, you practice it regularly, then you'll get all the sentences. Okay, that is when you write it down in the paper, then put it in the order, stand in front of the mirror and tell others how to cook dal recipe. Okay, and I hope you enjoyed this session, and I hope you learned something, and please share your feedback in the comment section. And I if you feel it is you are not able to understand, so I can take very basics in the sentence formation. Thank you so much.